الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے جھوم جھوم کر اپنے آقا مالک کون و مقام ہری ہری گنبد میں آرام فرمانے والے آقا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مزدہ جافزہ سنانے والے آقا، سبحان اللہ کل بروز حشر ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، شفاعت کرا کر کے جنت دلانے والے آقا، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پرانوار میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلی اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات نے سبوں کو سماعت کیا اور سنتے چلے آئے. جی 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 یہ صاحبان آواز ہیں، انہوں نے پڑھا اور آپ نے سنا. جی فقیر اشرفی کو تو آواز اللہ تعالیٰ نے نہ عطا کی ہے، بس آپ دعا کیجئے. میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کامیابی ہو گئے. آمین. آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کیجئے. اور وہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں کہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے کے بادشاہوں کے دربار میں جب کوئی کچھ مانگنے جایا کرتا تھا تو کہتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو سلامت رکھے کچھ دے دے، اللہ تعالیٰ تیرے شہزادے کی حفاظت کرے کچھ دے دے، تیرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے کچھ دے دے. باپ سے مانگنے سے قبل بیٹے کی تعریف کیا کرتا تھا. بے شک سبحان اللہ. ہم تو بارگاہ معصوم ملت کے فقیر ہیں. بے شک بے شک بے شک. فاران ملت کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں، آپ تمامی حضرات سماعت ضرور. فرمائیں. بے شک بے شک. بہت اچھے بھیا. اور یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. اگر دل سے سن کے ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ کون و مقام مرتے دم آپ ہاں، شاہ کون و مقام مرتے دم آپ ہاں، مجھ کو کلمہ پڑھائے دعا کیجئے. واہ 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 سبحان اللہ. شاہ کون و مقام مرتے دم آپ ہاں، مجھ کو کلمہ پڑھائے دعا دیجئے. لے کے آغوش میں روح کو پھر ملک، لے کر آغوش میں روح کو پھر ملک، نظم بخش سنائے دعا کیجئے. نظم بخش سنائے دعا کیجئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آل و اصحاب سے بھی محبت کرے، شمع عشق نبی میں یہ روغن بھرے. آل و اصحاب سے بھی محبت کرے، شمع عشق نبی میں یہ روغن بھرے. روح ایمان اور روشن کرے، روح ایمان کو
ایک بہت زبردست شعر کہا ہے حضور فاران ملت نے، ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھا کس طریقے سے رنگ بدلتے ہیں کہ حضور کی بھی بات میں پیر پرستی آ گئی، تو اصل کے لوگ اس حاضر دور حاضر کے لوگوں کو دیکھ کر ایک شعر کہا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرماتے ہیں ایک کثرت ہے ہم پر بھروسہ کیے، راہ میں خار ہے اور پتھر پڑے، ایک کثرت ہے ہم پر بھروسہ کیے، راہ میں خار ہے اور پتھر پڑے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، اپنا ہم لڑکھڑائے دعا کیجئے، اپنا ہم لڑکھڑائے دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ میلاد مناتا ہے، دشمن مصطفیٰ جلنے لگتا ہے، تو جو جلتا ہے سنیوں کا کام تو جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں حضور فاران ملت، جلنے والے جلے مرنے والے مٹے، جشن میلاد کی خوب دھومیں مچے، جلنے والے جلے مرنے والے مٹے، جشن میلاد کی خوب دھومیں مچے، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، اپنا تن دھن لٹائے دعا کیجئے، اپنا تن دھن لٹائے دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، زیادہ کہا ہے، بہت زیادہ شعر کہا حضور فاران ملت نے، لیکن دو شعر پڑھ کر کے اور مقطع پڑھتا ہوں میں۔ فرماتے ہیں کس پہ تنبیہ کرے اتنے ہیں برمالا، جس کا ہم رد کرے گمراہی جا بجا، ایک سچے رہبر ایک سچے قائد کی یہ آواز ہو سکتی ہے، جو سچا مصلح ہوگا قوم کا، جو قوم کا صحیح معنوں میں ہمدرد ہوگا، صحیح معنوں میں قوم سے جس کو درد ہوگا وہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ کیا کہا ہے سبحان اللہ، کس پہ تنبیہ کرے فتنے ہیں برملا، جس کا ہم رد کرے گمراہی جا بجا، آخر میں کہہ ہی دیا گوشِ تنہائی میں ہے یہ التجا، گوشِ تنہائی میں اب ہے یہ التجا، حضرت مہدی آئے دعا کیجئے، حضرت مہدی آئے دعا کیجئے۔ حضور کے دامن بارگاہ سے جس نے مانگا ہے وہاں نہ اگر کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اسی کو کچھ کیوں سانچے میں ڈالا ہے، دامن مصطفیٰ اور میرے کم قضا، چاہے قید یہ سب اوجی چھوڑو ذرا، دامن مصطفیٰ اور پھر کم قضا، کیا ہے قید یہ سب اوجی چھوڑو ذرا، بے حساب ان کی رحمت ہے ہم پر سنو، بے حساب ان کی رحمت ہے ہم پر سنو، بے طولِ بخش جائے دعا کیجئے، بے طولِ بخش جائے دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں شدت پیاس میں جب نظر پڑ گئی، فکر کوثر گئی تٹ کی بند
सुभान हम तो टेंशन में थे कि अजाब होने वाला है, सामने मौजूद है, कहार है, अमाल दिखाने लायक नहीं है, अब होगा क्या? ज़बानें सूखी जा रही है, अब पिलाएगा कौन? सिरात सामने आ रहा है, मीज़ान सामने खड़े कर दिया गया है, अब अमाल तोले जाएंगे। इस बात की फिक्र थी, लेकिन फ़ारान मिल्लत फरमाते हैं कि जब महशर में अपने आका को हमने देखा तो फिक्र टल गई, हम तो मुस्तफा को देखते ही रह गए। उसकी फिक्र किसको रहती यार? जिसने हुजूर का चेहरा देख लिया, उसे महशर की फिक्र क्यों कर होगी? वही कहते हैं, डर था कि सिया की सजा शिद्दतें प्यास में जब नजर पड़ गई, फिक्र कौसर गई, टिकट की बन गई, मुस्कुरा कर वो पास आए, फिर मुस्कुरा कर वो पास आए, फिर वरते बख्शिश थमाए दुआ कीजिए, वरते बख्शिश थमाए दुआ कीजिए। झुक झुक दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम दाइमा अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल 40 रेत की महफिल है, बेशक माशाअल्लाह। ये महफिल 40 रेत की महफिल है, जिसे आज हम हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी को पेश कर रहे हैं। सरकार मदीना शरीफ से हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और हम गुलामों की किस्मत के हुजूर यहाँ भी तशरीफ लाए, हम गुलामों की किस्मत के हुजूर यहाँ भी तशरीफ आए। हम में से कोई भाई था जो मौजूद था, वो भी मिलाद में जाया करता था, लेकिन आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। शायर ने तंबीह कहते हुए कहा था, कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा, कंकर चुन चुन महल बनाया, एक एक रुपया करके 1000 बनाया, 1000 से 50,000 बना लिया, 50,000 से 1 लाख बना लिया, उसे 1 लाख से घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ियां ली, सब इंतजाम कर लिया। शायर क्या कहता है, कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा, तूने बनाया है, तेरा पैसा लगा है, तेरी मेहनत लगी है, घर तेरा है। कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, हकीकत इसकी क्या है, ये किसका घर है, यहाँ कौन रहने वाला है, यहाँ कौन आबाद होने वाला है। शायर कहता है, कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ये लाश चलेगा बंजारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ये लाश चलेगा बंजारा। प्यारे जरा गौर करो, आज हमारे जिस्मों में रूह है, आज हम जिंदा है, लोग हमें सलाम कह रहे हैं, फुलाने सलाम अलैकुम, फुलाने भाई खैरियत है तो कैसी है, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, मैं ही हूँ, वही जिस्म है, वही क्या नाम है सूरत है, वही चेहरा है, वही हाथों पैर है, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जब जिस्म से रूह परवास कर जाती है। अभी तबीयत खराब थी, ये तबीयत खराब थी, अहले खाना जमा हो गए, मोहल्ले वाले सब जमा हो गए, आवाज दी जा रही है, फुलाने को बुला दो, फुला की तबीयत खराब है, दिमागी को बुला दो, फुला की तबीयत खराब है, जरा बच्चे के पास फूल लगा दो, उसके अब्बा की तबीयत खराब है, बिटिया के पास फूल लगा दो, उसके वालिद की तबीयत खराब है। जब ज्यादा तबीयत खराब होते देखी, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने आकर के पहुंचते ही नब्ज पर हाथ रखा, हाथ रख करके बेटे को बगल में बुलाया, बगल में बुलाने के बाद कान में कहा, ऐ लोगों, ऐ लाडले सुन, तेरे बाप के जिस्म से रूह परवास कर गई है। अब उस लाडले के जिस्म पर, उस लाडले के दिल पर क्या गुजरा होगा जिसका बाप उसके सामने इंतकाल कर जाए, अभी बराबर जिम्मेदारियां भी न संभाल पाया हो, अभी बराबर अपने हौसलों को न उभार पाया हो, और इसी असना में उसके बाप का इंतकाल हो जाए, उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसके दिल का आलम क्या होगा, वो टूट सा जाएगा। डॉक्टर ने ये खबर दी कि तेरे बाप की जिस्म से रूह परवास कर गई। लाडला रोने लगा, आहो बका की आवाजें बुलंद हो गई, रोते रोते माँ के पास आ रहा है, अम्मी जान अब्बा ना रहे, अम्मी जान अब्बा के जिस्म से रूह परवास कर गई है। फोन उठा करके बहन के पास हो गया, अब्बा अब्बा ना बचे, आज कज़ा की क्या नाम है, कज़ा के दावत में चले गए हैं, आज उनके जिस्म से रूह परवास कर गई है। अहले मोहल्ला को दावत दी जा रही है, हाय हाय मोहल्ले वालों आओ देखो, आज मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया, हाय हाय मोहल्ला वाले आओ मेरे घर पर आओ, आज मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया है, आज मेरा बाप ना बचा है। जिनके बाप इंतकाल कर गए होंगे उन्हें मोहब्बतें सता रही होंगी, उन्हें मोहब्बतें सता रही होंगी। मेरे अब्बा भी हुआ करते थे,
मोहब्बत किया करते थे। हम जब परेशान हुआ करते थे, हमारे परेशानियों में हर वक्त हमारा साथ दिया करते थे। अहले मोहल्ला को बुला लिया गया, रिश्तेदारों को बुला लिया गया। अब घर में एक माहौल का माहौल हो गया है। घर वाले रो रहे हैं, छोटा भी रो रहा है, बड़ा भी रो रहा है, बीवी भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, सारे के सारे रो रहे हैं। अल्लाह का सारा घराना आपसे भी रोता नजर आ रहा है। इसमें एक आवाज बुलंद हो रही है, ऐ लोगों क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? ये रोने का समय नहीं है। अब इंतजाम करो, उनको इनके नहलाने का इंतजाम करो, इनके कफन का इंतजाम किया जाए, इनके कब्र का इंतजाम किया जाए। कुछ लोग बाजार से गए, कफन को लेकर आए, तख्ते को खरीद कर लेकर आए, कब्र बनाने वाले को बुलाया, कब्र को बनवा दिया। उसके बाद क्या नाम है, सारे लोगों से कहा दीदार जिसको करना है दीदार कर लो। वरना नहलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, सारे लोग दीदार कर लिए। उसके बाद नहलाने के लिए चारपाई पे लिटा दिया गया है। अब वो बंदा चारपाई पे लिटा दिया गया, चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया है, चारों तरफ से कपड़ों से क्या नाम है, आल जिसको हम कहते हैं आल कर दिया गया है, चारों तरफ से कपड़ों से ढक दिया गया है। उसके बाद एक आवाज उठती है कोई घर में जो घर से कैचे लेकर आए, है कोई मकान के अंदर जो मकान के अंदर से कैचे लेकर आए, मकान के अंदर से आवाज आती है, हाँ हाँ जरा धीरे धीरे हम कैचे लेकर आती है। कैची बाहर आई, उसके बाद एक आदमी अंदर जाता है, उस मुर्दे के जिस्म से कपड़े को काटना शुरू कर देता है। मुर्दा हारे जबान से कहता है, हाँ क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मेरे जिस्म से मेरे कपड़े को क्यों जुदा कर रहे हो, ये मेरा वो लिबास है, तुम्हें खबर नहीं है। मेरे जिस्म पर जब लिबास ना हुआ करता था, इसी लिबास के हासिल करने के गर्ज से मैंने अपने बच्चों के बचपने को न देखा, अपने बीवी की जवानी को न देखा, शहर चला गया, वहां जाकर मैंने मेहनत कर ली है, तब जाकर ये लिबास मैंने हासिल किया है, बड़े आसानी से काटे जा रहे हो। तब तक जवाब दिया गया, ऐ जाने वाले सुन, ये दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये कायदा है कि दुनिया का ये दस्तूर बना दिया गया है कि तुझे इस दुनिया का लिबास आ दिया जाएगा, एक लिबास दिया जाएगा जिसमें कोई धागा न लगा होगा, जिसमें कोई सिलाई ना होगी, इस्लाम के मुताबिक तुझे लिबास दिया जाएगा। उसके जिस्म से कपड़े को काट कर अलग कर दिया गया, सारे लोग मिलकर नहलाने धुलाने लगे, कफन पहना दिया गया। अब कफन पहनाने के बाद खुशबू लगा दी गई, खुशबू लगाने के बाद आवाज लगाई गई, है कोई बात घर में जिसने अभी सूरत ना देखे वो आए सूरत देखने, जरा दिल पर हाथ रख करके सुनना और अपनी अपनी यादें ताजा करना कि हमारे भी बाप हुआ करते हैं, हमारे भी वालिद थे, हमारे भी अब्बा थे, हमें छोड़कर चले गए हैं, हमें तन्हा छोड़कर चले गए हैं। क्या समा था जब हमारे वालिद थे, हम दौड़ कर कहते थे मेरे अब्बा बैठे हैं, मेरे अब्बा आ रहे हैं, मेरे वालिद आ रहे हैं। उसके बाद खुशबू लगा दी गई है, खुशबू लगाने के बाद सारे लोगों ने देख लिया, उसके बाद चेहरे को ढक दिया गया। अब मुर्दे को क्या नाम है, चारपाई में लिटा करके काने पे उठा दिया गया। लोग कब्र के जानिब पड़ गए, या जहाँ जनाजे में नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है उस तरफ पढ़ते चले गए। मुर्दे ने हाले जुबान से कहा, ऐ लोगों कहाँ ले जा रहे हो, मेरे घर से मुझे दूर कर रहे हो, मेरे मकान से मुझे दूर कर रहे हो। मैंने इस मकान को बड़ी मेहनत से बनाया था, कंकड़ चुन चुन कर मैंने इसको महल बना दिया था, राई राई करके मैंने क्या नाम है पर्वत बना दिया था। आज मेरे इसी मकान से मुझे दूर कर रहे हो, आज मेरे इसी घर से मुझे दूर कर रहे हो, क्या कसम खा रहे हो, ये क्या लिया हो गया है, ये तुम्हें क्या हो गया है। अभी तो मोहब्बत करते थे, अभी भैया कहते थे, अभी चाचा कहते थे, अभी वालिद कहते थे, अल्लाह मुझे मेरे घर से मत निकाल, मेरे बच्चे मुझे मेरे घर से मत निकाल, मेरे रिश्तेदार मुझे मेरे घर से क्यों निकालते हो। सारे लोगों ने बेज़बान होकर कहा, अरे जाने वाले सुन ले, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है, जिस्म से रूह निकल जाती है तो घर से बाहर जाना पड़ता है, घर से तुझे जुदा होना पड़ेगा। उसके बाद जब घर से जुदा कर दिया गया, नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र की तरफ बढ़ने लगे लोग, कब्र की तरफ लेकर जाने लगे। तो एक कान में सरगोशी करने वाले ने कान में सरगोशी की, कब्र में जा रहा है, कब्र का इंतजाम किया है कि नहीं किया है, कब्र में जा रहा है, कब्र के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है, कोई आसानी से चला जा रहा है। सुन मैं तुझे बताता हूँ, वो अकेला कब्र होगा, अकेली कोठरी होगी, वहाँ रोशनी का इंतजाम ना होगा, तो कोई दूसरा पुरसाने हार ना होगा, वहाँ लाइट का इंतजाम ना होगा, वहाँ कोई मददगार ना होगा, वहाँ कोई हामी ना होगा, वहाँ कोई बचाने वाला ना होगा। जो लोग भयानक सूरत वाले आएंगे, डरावनी सूरत वाले आएंगे, हैबतनाक सूरत वाले आएंगे, उनके बड़े बड़े बाल हुआ करेंगे, उनके लंबे लंबे नाखून हुआ करेंगे, उनकी डरावनी आंखें होंगी। तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, अकेले कब्र में कैसे जा सकता है, अकेले कब्र में तू कैसे रह पाएगा। मुर्दा से गया दे गया और डर करके कहने लगा, अब क्या होगा जरा बताओ, जब इतना बता रहे हो तो क्या होगा जरा बताओ। अब उसने कहा ठीक है, अगर कब्र में जा रहा है तो जा, तुझे डरने की बात नहीं है, बस एक शर्त है, मैं
دنیا میں تھا میں بحیات تھا بظاہر زندہ تھا اور بحیات تھا تو میں اپنے حضور کو مالک و مختار کہا کرتا تھا اپنے حضور کو سلام کہا کرتا تھا اپنے حضور کو نعتیں پڑھا کرتا تھا اب میں قبر میں جا رہا ہوں تو جانے والے بتانے والے نے کہا جب تو حضور کو مالک و مختار کہا کرتا تھا تو قبر میں جا اور قبر میں جانے کے بعد جب قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے آنے سے قبل یہ صدا لگا دینا نکیریں آتے ہو مرمت میں آؤ نکیریں آتے ہو مرمت میں آؤ وہی آقا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نکیریں آتے ہو مرکز میں آؤ وہیں آقا ہوں گے وہیں بات نکیریں کے آنے سے قبل ایک آواز لگا دینا نکیریں کو آنے سے پہلے ایک صدا بلند کر دینا کہنا نکیریں آتے ہو مرکز میں آؤ ہم نہ ڈرنے والے ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ہم دنیا میں جب رہے اپنے حضور سے محبت کرتے رہے ان کے دشمنوں کو گالی دیتے رہے وہ ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے وہ ہمیں تکلیف دینے کی دھمکیاں دیتے رہے لیکن ہم نے اپنے حضور سے محبت پالی ہے ہمیں موت میں ہی عافیت ہے ہمیں موت میں ہی عافیت ہے موت ہی ہمارے لیے ایسا راستہ ہے کہ حضور کو حضور تک پہنچا دے نکیرین آتے ہو مرکز میں آؤ وہی آقا ہوں گے وہی بات ہوگی سبحان اللہ یہ دعویٰ صرف عاشق رسول ہی کر سکتا ہے بے شک حضور سے محبت کرتا ہے بے شک بے شک وہی عاشق رسول دعویٰ کر سکتا ہے بے شک دوبارہ مردے نے نکیروں کو کہا چیلنج میری قبر کی رات کیا رات ہے نکیرین کو چیلنج سبحان اللہ بولو نا یار بے شک اور مچل کے بولو مردہ کہتا ہے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی وہی ان سے پہلے ملاقات ہوگی ہے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی ایک بزرگ تھے واقعہ یاد آ گیا ایک بزرگ کے بازار میں کھڑے تھے بے شک بے شک بازار میں کھڑے تھے واہ 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 ایک شخص بازار سے گزرا تو ان بزرگ کو روتا ہوا دیکھا ان کو جب روتا ہوا دیکھا بغور سنیے گا کچھ باتیں ان کو روتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ برسر بازار کیوں رو رہے ہو کسی نے آپ کے مال کو چھین لیا ہے یا آپ کا روپیہ پیسہ گر گیا ہے آپ رو کیوں رہے ہو تو ان بزرگ نے کہا تمہیں کیا غرض ہے ہم کیوں رو رہے ہیں کس لیے رو رہے ہیں آپ جاؤ اپنا کام کرو کہانی بابا ہمیں بتائیے کیا سبب ہے کہ آپ رو رہے ہیں تو ان بزرگ نے کہا سنیے کہ آج میری بات اس سے ہوئی ہے بولنا سبحان اللہ آج میری بات اس سے ہوئی ہے کس سے رب قدیر سے بولنا سبحان اللہ کہا آج میری بات اپنے رب سے ہوئی ہے اور ان بازار میں ٹہلنے والوں کو میں دیکھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے ہیں کس طریقے سے انہوں نے دنیا ہی کو سب کو سمجھ لیا ہے کس طریقے سے انہوں نے دنیا کو اصل مکان سمجھ لیا ہے ان کے اس سوچ پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ انہیں فکر نہ بچی کے مرنا ہے انہیں خیال نہ آ رہی انہیں خیال نہیں آ رہی ہے کہ انہیں دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا میں اس لیے رو رہا ہوں آپ لوگ کیوں نے کہا اسی وجہ سے آج میری رب سے بات ہوئی میں نے رب سے کلام کیا مولا سے کہا میرے مولا یہ گناہگار جو بازاروں میں ٹہل رہے انہیں بخش بولو نا یار سبحان اللہ بولا بے قدیر ہے تو جن کا نام انتقال ان کا عبد القدیر نام ہے ان بزرگ نے کہا مولا اپنے فضل سے جو بازاروں میں ٹہل رہے انہیں ہدایت دے دے بازاروں میں کم ٹہلے مساجدوں میں زیادہ آیا کرے تیرے حبیب کے چرچوں اور ذکر میں زیادہ آیا کرے رب تو راضی ہو گیا کہ میں انہیں بخش دوں گا اور جب میں ان کے پاس آیا ان سے کہنے لگا کہ چلو رب قدیر راضی ہے اس سے خطاؤں کو معاف کر لے تو یہ لوگ مجھے کہتے ہیں پاگل ہے کیا کہہ رہا ہے مجنون ہے کیا کہہ رہا ہے حواس باختہ ہو گیا کیا کہہ رہا ہے تجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی رب سے تو کلام کرے گا میں اس لیے رو رہا ہوں اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہی بزرگ کو ایک قبر میں روتے ہوئے اسی شخص نے دیکھا اتفاقاً انہی بزرگ کو روتے ہوئے ایک قبرستان میں اسی شخص نے دیکھا کہا حضور میں نے آپ کو بازار میں دیکھا تو آپ رو رہے تھے آج قبر میں بھی دیکھ رہا ہوں تو آپ اس سنسان قبرستان میں کیوں رو رہے ہو جس کے لیے رو رہے ہو کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی
उन बुजुर्गों ने कहा बेटा उस दिन तूने पूछा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैंने तुझे बताया था मैंने रब से कलाम किया है, मेरे मौला तू राजी हो जा इन्हें बख्श दे। उस दिन तो रब राजी था कि इन्हें बख्श देगा। आज जब मैं उन मुर्दों में आया हूँ और रब से कलाम किया हूँ कि मौला इन मुर्दों को बख्श दे, तो आज ये मुर्दे राजी हैं कब्र में मर जाने के बाद, लेकिन आज मौला राजी नहीं हो रहा है। ये काम जिंदगी में बेशक बेशक बेशक। जब ये जिंदा थे तो ये राजी नहीं थे, जी बेशक। रब राजी था। जब ये मर गए ये राजी है, रब राजी नहीं थे। रब कह रहा है कि ये काम है हालत जिंदगी में करनी चाहिए थी। जरा सोचे जो काम हमें यहाँ करना है वो हम भुला बैठे हैं, उनको हमने बहुत दूर छोड़ दिया है, उसे हम समझ नहीं रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपको मैं बात बताऊं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कई सौ मुरब्बा मील के बादशाह थे, 25 लाख 500 से ज्यादा 25 लाख मुरब्बा मील के, बहुत ज्यादा 25 लाख मुरब्बा मील के बेशक बेशक बादशाह गुजरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म। और सिर्फ बादशाह नहीं, ये ऐसी जात है कि रब्बे कदीर के प्यारे रसूल ने इन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी है। बेशक जन्नत की हो आपको बेशक बेशक बेशक। वाह, बैठे हुए थे तमाम लोग जमा हुए थे आपके उर्दू गिर्द, आप वाज़ नसीहत फरमा रहे थे। इतने में एक आम आदमी खड़ा होकर कहने लगा उमर मौत का खौफ कर, मौत का खौफ कर। हजरत उमर ने उसके तरफ तवज्जो फरमाई, उसको बुलाया, बुलाने के बाद बगल में बिठाया, बगल में बिठाने के बाद कहा तेरा शुक्रिया है, तेरा एहसान है, तेरा करम है। उसके बाद मालो ज़र दिए और नवाज दिए और उससे कहा तेरा बड़ा करम होगा कि तू रोजाना आया करना और मेरी महफिल में जब मैं तकरीर करता रहूंगा तो मुझे कह देना कि मौत की खौफ पर उमर, मौत की खौफ पर। वो मुसलसल आते रहे और बार बार हजरत उमर को उनकी महफिल में कहते रहे कि मौत की खौफ पर उमर, मौत की खौफ पर। अब जरा मेरी बातों को गौर कर लो, अब जरा मेरी बातों की समझने की कोशिश करो। वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक आज़म है जिन्हें जन्नत की बिशारत दे दी गई है, जो मुस्तफा करीम के सहाबी है, जो मुस्तफा करीम के आदिल सहाबी है, जो हजरत उमर फारूक आज़म है कि अगर वो जो कह देते हैं उसी मुताबिक वही नाज़िल हो जाती है। वो मौत में इतना डरे रोजाना बुलाए। और हमारा और आपका हाल ये है कि हमने भुला दिया है मौत, हमने बिल्कुल से बुला दिया है कि हमें दुनिया से जाना है, हमें रसूलुल्लाह को दिखाना है, अपने हुजूर के सामने जाना है। अमीरुल मोमिनीन थे, आपको मैं बताऊं और बात आगे बढ़ती चली जा रही है। यही अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म है। ईद का दिन है, गौर से सुनिएगा, यही उमर फारूक आज़म है, ईद का दिन है। तमाम अहले मक्का ईद की खुशियों में गुम है, सारे के लोग गले मिल रहे हैं, मुसाफहा कर रहे हैं, मुआनका कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं, मुबारकबादियां दे रहे एक दूसरे को। अभी ईद की नमाज नहीं हुई, इमाम हजरत उमर फारूक आज़म ही बनेंगे। गौर से सुनिएगा, इमाम हजरत उमर फारूक आज़म बनेंगे। लोग इंतजार कर रहे ईदगाह में, अमीरुल मोमिनीन अब आए, अब आए, अब आए, अब आए, अमीरुल मोमिनीन आ ही नहीं रहे। सारे लोग जमा होकर के हजरत के घर पे तशरीफ लेकर गए, घर पर तशरीफ लेकर गए तो दरवाजे पे दस्तक दिया। और सुनिएगा मेरी बातों को, आज 2 वक्त की नमाज पढ़ करके हम बड़े कर्रो फख्र के साथ नमाजी बन जाते हैं। सही बात, 2 वक्त की हम नमाजें पढ़ते हैं, बड़े कर्रो फख्र के साथ नमाजी बन जाते हैं। अल्लाह हमने जो नमाजें पढ़ी उसे कबूल फरमा ले। अगर कबूल फरमा लिया तो फख्र करे, और कबूल ना फरमाया तो किस बात पे फख्र करे। अमीरुल मोमिनीन अपने घर में महसूर हो गए हैं, ईद का दिन होगा है, ईदगाह में लोग जमा है, नमाज का इंतजार कर रहे हैं। अभी अमीरुल मोमिनीन आएंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन अपने घर में तशरीफ फरमाए और सारों कतार रो रहे हैं। मोहम्मद समझ में आया कुछ? ईद का दिन और रोना। ईद के दिन तो वो गरीब भी हंसने लगते जिनके पास खाने को नहीं होता, जिनके पास पहनने को नहीं होता, कोई दूसरा मदद कर देता है, वो पहन करके हंसने लगते हैं। अमीरुल मोमिनीन आए ईद के दिन और नमाज़े ईद के वक्त रो रहे हैं, सारे कतार रो रहे हैं।
ذرا غور کیجیے گا، ساروں قطار اور امیر المومنین تمام لوگوں نے کہا حضور آج عید کا دن ہے، آپ نے فلاں کی مدد کی، آپ نے فلاں کو کپڑا دیا، آپ نے فلاں کو پیسہ دیا، اس کو مدد کی، اس کی کیا نام استعانت کی، آج وہ خوش ہے، آج وہ خوشی کے عالم میں ہے، آج وہ مسرت کے عالم میں ہے، اور آج عید کے دن آپ رو رہے ہو، کیا سبب ہے کہ آپ عید کے دن رو رہے ہو؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، یہ جو خوشیاں مناتے ہیں، یہ جو آج جشن منا رہے ہیں، ان کی نمازیں اور ان کی تراویح اور ان کی عبادتوں اور اوراد و بزائی ہو سکتا ہے کہ قبول ہو گئے ہوں، انہیں یقین ہو گیا ہے، لیکن عمر کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی تراویح قبول ہوئی کیا ہوئی، اس کی نمازیں قبول ہوئی کیا ہوئی، اس کے اوراد و بزائی قبول ہوئے کیا ہوئے۔ میں کس بات کی خوشی مناؤں جب مجھے اپنے قبولیت کی سند نہیں ملی؟ کس بات کی خوشی میں مناؤں؟ اس وجہ سے خوشی میں مناؤں؟ سبحان اللہ، یاد رکھیے دو وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، کسی کو اس نیت سے حقیر دیکھنا چاہیے نماز نہیں پڑھتا، تمہارے نماز کو بھی برباد کر، تمہاری عبادت بھی ضائع کر دی جائے گی۔ بس آخری بات میں بتاتا چلوں، مرکوز شریف میں پڑھ رہا تھا، خدا کی عنایت اس کا فضل ہے کہ آخری بات مرکوز شریف میں پڑھ رہا تھا، اس میں حضور اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے ایک حکایت نقل فرمائی، حکایت کچھ یوں تھی کہ کل حشر کے دن ایک گناہگار کو حاضر کیا جائے گا، آخری حکایت بغور سنتے چلے کہ کل حشر کے دن ایک گناہگار کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کی پرچیاں اسے دے دے گا۔ توجہ ہے سب کی نا؟ بولو نا سبحان اللہ، آپ سب بولو۔ اب ایک بات بتاؤ تو بھیا، اگر ہم میں اپان تعریف کرے موقع مل جائے تو اپنے آپ کا برا کہو ہے، آپ کو میں کہہ دوں آپ اپنے بارے میں بتائیے تو آپ اپنے آپ کو برا کہو گے؟ کوئی اپنے آپ کو برا کہے گا جوان نہ رہو وہ کہیں جا گیا کہ ہم پھلانے نہیں لیکن وہ بھی ہیں۔ ایسے ہی حشر کے دن اللہ کریم ایک شخص کو اس کے نامہ اعمال کی پرچی دے دے گا، اب پرچی جب اسے دے دی جائے گی اللہ کہے گا تو ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا۔ اب انسان کا شاطر دماغ دیکھو کہاں کہاں چل رہا ہے، اس کا شاطرانہ پن دیکھو، اللہ کہے گا تو ہی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر کے سنا۔ اب وہ نامہ اعمال پڑھ کر سنانے لگے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھے گا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا، چھوٹے چھوٹے کو پڑھتے چلا جائے گا، بڑے بڑوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال پڑھ کر ختم کرے گا اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئے گی، مولا ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے برابر نیکیاں دے دی جائے، تب تک کہے گا مولا بڑے بڑے سے رہ گئے۔ انسان کا شاطر پن دیکھو، اللہ تعالیٰ کے سامنے چالاکی کرنے لگا، بہو نہیں چھوڑی بتاؤ، وہ بھی مطلب چھوڑ کر کے پڑھنے لگا، مولا کہے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے برابر اسے نیکیاں دے دی جائے، تب تک کہے گا مولا میں نے خطا کی، میں نے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، مولا رحم فرما۔ اللہ کریم کی رحمت جوش میں آئے گی، رحمت خدا بہانا میں جو ان کا معاملہ ہوگا، اور ارشاد فرمائے گا رب قدیر اس کے بڑے بڑے گناہوں کے مطابق بھی نیکیاں دے کر اسے جنت میں رکھ دیا۔ بے شک سبحان اللہ، بڑے بڑے نیکیوں کے مطابق گناہوں کے مطابق بھی نیکیاں دے کر اسے جنت کا پروانہ دے دیا جائے۔ بے شک تو انسان جو شاطر ہوتا ہے وہاں بھی نہیں چوکا، اس کی جہاں جہاں دال گلے گی وہاں گلا کر ہی چھوڑے گا، یہ ماننے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اسی پیاری محبت میں حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔